ассалому алайкум бинандаҳои азиз, барномаи тилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. 17 апрел таҳти риёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати дақиқ муайян намудани оқибатҳои заминҷунбӣ дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод, бартарафсозии онҳо ва баррасии дигар масъалаҳои муҳим маҷлиси ғайринавбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. гузориш дар ин хусус. 17 апрел таҳти риёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ғайринавбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор шуд. дар маҷлис ки бо иштироки аъзои ҳукумат, роҳбарони мақомоти дахлдор ва раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод ҷараён гирифт, масъалаи дақиқ муайян намудани оқибатҳои заминҷунбӣ дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод ва бартарафсозии онҳо баррасӣ гардид. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки ҳадаф аз баргузор кардани маҷлиси ғайринавбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар чиз зудтар бартараф намудани оқибатҳои заминҷунбӣ, дастгирӣ ва расондани кӯмаки ҳаматарафа ба аҳолии осебдида мебошад. таъкид шуд ки бо мақсади муайян намудани хисороти расида аз ин офати табиӣ ва ташкили корҳои бартарафсозӣ оқибатҳои он, ба таври фаврӣ комиссияи ҳукуматӣ таҳти роҳбарии муовини сарвазири кишвар ва дар ҳайати роҳбарони вазорату идораҳо таъсис ёфта ба ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод сафарбар гардид. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба оқибатҳои заминҷунбӣ ва ташкили корҳои бартарафсозӣ роҳбари комиссияи ҳукуматӣ муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Сулаймон Зиёзода, роҳбарони як қатор мақомоти дахлдор ва раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод гузориш доданд. гуфта шуд ки 13 апрели соли 2025 соати 9:24 дар ҳудуди кишвар заминҷунбӣ ба амал омад. маркази он дар масофаи 160 километр дуртар аз шаҳри Душанбе ва 21 километр аз ноҳияи Рашт буда, қувваи заминҷунбӣ дар маркази он 5-6 балл, дар ҳудуди минтақаи Рашт 4-5 балл ва дар шаҳри Душанбе 3 баллро ташкил дод. худи ҳамон рӯз 3 ҳолати дигари заминҷунбӣ дар минтақаи мазкур бо қувваи камтар ба қайд гирифта шуд. тибқи маълумот дар ноҳияҳои мазкур дар маҷмӯъ 65 хонаи истиқоматӣ пурра ва 193 хона қисман вайрон шуда, ба 150 хонаи дигар осеби сабук ва ба 193 иншооти ёрирасон зарар расидааст. аз ҷумла беморхонаи минтақавӣ, 2 бунгоҳи тиббӣ, 8 иншооти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ ва дигар иншоот зарар диданд. дар натиҷаи ин офати табиӣ як шахс ба ҳалокат расида, 16 сокини дигар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки корҳо оид ба дақиқ намудани ҳаҷми пурраи хисорот идома дорад. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъди гузориши шахсони масъул барои ҳар чиз зудтар ва пурра рафт намудани оқибатҳои ин заминҷунбӣ, ҳалли мушкилиҳои пешомада ва бо ёриву ғамхории ҳамаҷониба фаро гирифтани аҳолии осебдида ба комиссияи ҳукуматӣ, мақомоти дахлдор ва раисони ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод супоришҳои мушаххас доданд. аз ҷумла комиссияи ҳукуматӣ ва ситодҳои ноҳиявии Рашту Тоҷикобод вазифадор гардиданд ки оид ба муайян намудани хисороти расида аз заминҷунбӣ, ташкили корҳои бартарафсозӣ ва дар муҳлати кӯтоҳ пурра бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ фавран чораҳои зарурӣ андешанд. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои Рашт ва Тоҷикобод ва дигар сохторҳои марбута аз роҳбари давлат супориш гирифтанд ки ҳаҷм ва маблағи зарари расидаро бо дар назардошти рӯйхати оилаҳои хонаҳояшон пурраву қисман вайрон шуда ва дигар бинову иншооти зарардида фавран муайян намоянд. ҳамчунин дастур дода шуд ки шахсони масъул дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқгардидаи комиссияҳо оид ба ҳолатҳои фавқулодаи ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод рӯйхати айниқшудаи оилаҳои зарардидаро барои расондани кӯмакҳои яквақтаинаи моддӣ пешниҳод намоянд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мақомоти марбута барои арзёбии ҳолати бинову иншооти давлатии зарардида, ҷудо намудани миқдори зарурии масъулияи сохтмонӣ, маводи хӯрока ва ниёзи аввалия бо дар назардошти меъёрҳои сохтмонӣ ба заминҷунбӣ тобовар таҳия кардани лоиҳаи хонаҳои чорҳуҷрагӣ ва дуҳуҷрагӣ барои дар муҳлатҳои кӯтоҳтарин сохтани хонаҳо ба оилаҳои осебдида супориш доданд.
дастур дода шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои рашт ва тоҷикобод баъд аз дастрас гардидани масъулияи сохтмонӣ якҷо бо аҳолӣ ва шахсони саховатпешаву ватандӯсти кишвар барои тариқи ҳашар ба роҳ мондани корҳои сохтмонӣ ва барқарорсозии хонаҳои вайроншуда тадбирҳо андешанд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сохторҳои марбута барои ҷудо намудани қитъаҳои замини назди ҳавлигӣ ба оилаҳои хонаҳояшон вайроншуда баҳри бунёди манзили истиқоматӣ дар мавзеъҳои амн супориш доданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз вазорату идораҳои дахлдор талаб карданд ки барои ҳар чӣ зудтар ба роҳ мондани раванди таълим ба табобати саривақтӣ фаро гирифтани шахсони ҷароҳатҳои ҷисмонӣ бардошта, назорати қатъии ҳолати санитарию эпидемиологӣ дар минтақаҳои аз офати табиии зарардида ва саривақт таъмин кардани сокинон бо маводи дороворӣ ва дигар лавозимоти тиббӣ чораҳои қатъӣ андешанд. таъкид гардид ки фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва раванди таълиму тарбияи хонандагон аз ҷумла дар ҷойҳои муваққатӣ бояд бемонеа идома ёбад. дар асоси супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сохторҳои дигар вазифадор шуданд ки оид ба кӯчонидани аҳолӣ аз мавзеъҳои дорои хавфи баланди сейсмикӣ, ноҳияҳои рашту тоҷикобод, омӯзиши ҳамаҷонибаи оқибатҳои заминҷунбӣ ва сабабҳои ба вуқӯъ омадани онро ба роҳ монда барои сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар дар минтақаи осебдида ба ҳукумати кишвар таклиф пешниҳод намоянд. ширкати тоҷиксуғурта якҷо бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои рашт ва тоҷикобод аз сарвари давлат супориш гирифтанд ки ба ҳар як оилаи аҳолӣ аз заминҷунбӣ зарардида сарфи назар аз мавҷудияти шаҳрномаи суғуртавӣ тибқи рӯйхати тартибдодаи комиссияи ҳукуматӣ маблағ пардохт намояд. аз мардуми саховатпешаву савобҷӯ аз ҷумла онҳое ки маблағҳои зиёди худро барои ҳаҷ ва умра сарф мекунанд даъват карда шуд ки хайроту садақоти худро ба расондани кӯмак ба зарардидагони ин ва дигар офатҳои табиӣ низ равона созанд. ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои рашт ва тоҷикобод дастур дода шуд ки хонаҳои навро барои оилаҳои хонаҳояшон пурра вайрон шуда то 1 ноябр пурра ба истифода супорида, минбаъд корҳоро дар самти пешгирии оқибатҳои офатҳои табиӣ аз ҷумла омода намудани инфрасохтори дахлдор, огоҳии аҳолӣ ва дигар чорабиниҳо ба роҳ монанд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарону масъулини вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияҳои рашт ва тоҷикободро вазифадор карданд ки бо дарки масъулияти баланд иҷрои вазифаҳои гузошташударо сари вақт таъмин намуда аз натиҷааш мунтазам ба ҳукумати кишвар маълумот пешниҳод намоянд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон назорати иҷрои дастуру супоришҳоро оид ба бартараф намудани оқибатҳои заминҷунбӣ ба зиммаи сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон вогузор намуданд. 17 апрел бо мақсади иштирок дар ҷаласаи навбатии шуро ва ҷаласаи 58-уми пленарии ассамблеяи байни парламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ вориди шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия шуданд. 17 апрел раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои иштирок дар ҷаласаи навбатии шуро ва ҷаласаи 58-уми пленарии ассамблеяи байни парламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил вориди шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Россия шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Пулкова меҳмони олиқадр раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалиро намояндагони расмии шӯрои ассамблеяи байни парламентии иттиҳоди давлатҳои мустақил, маъмурияти шаҳри Санкт-Петербург, сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Россия ва дигар шахсони расмӣ самимона истиқбол гирифтанд. 17 апрел дар ҳошияи ҷаласаи шуро ва ҷаласаи 58-уми пленарии ассамблеяи байни парламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил дар шаҳри Санкт-Петербург раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси ассамблеяи байни парламентии давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил раиси шӯрои федератсияи маҷлиси федералии Федератсияи Русия муҳтарам Валентина Матвиенко мулоқот намуданд. дар мулоқот вазъи кунунӣ ва дурнамаи муносибатҳои ҳамкорӣ
همکاری استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و روسیه که در رشد و توسعه منتظم آنها تلاش‌های مشترک سران دو دولت نقش کلیدی دارند بررسی گردید. تاکید شد که سهم رابطه‌های بین پارلمانی از جمله فعالیت گسترده کمیسیا اوید به همکاری بین مجلس ملی و شورای فدراسیا در تامین مناسبت‌های بسیار جانبه تاجیکستان و روسیه نظررس است. جانب‌ها از تمایل مثبت رشد همکاری‌های اقتصادی و تجارتی و فرهنگی و گومانیتری بین دو کشور اظهار قناعتمندی نمودند. استفاده با ثمر ظرفیت‌های موجوده در سمت‌های افضلیت‌ناک سرمایه‌گذاری، صنعت، اگراری و علم و فرهنگ ضرور دانسته شد. در واقع جانب‌ها اوید به مسائل‌های دیگر روزنامه بین‌المللی و منطقوی تبادل افکار نمودند. 17 اپریل در دایره سفر کاری خود در شهر سنت پتربورگ رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس سنات عالی مجلس جمهوری ازبکستان تنزیل نربایوا ملاقات نمودند. ضمن واخری جانب‌ها وضع امروزه و دورنمای مناسبت‌های همکاری استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان را که در زمینه اعتماد و باوری متقابل رشد توسعه می‌یابد بررسی کردند. امضای عهدنامه بین دو کشور درباره مناسبت‌های همپیمانی رویدادی مهم تاریخی ارزیابی شد. هر دو جانب از توسعه بی‌میلان روابط بین پارلمانی مجلس ملی و سنات عالی مجلس اظهار قناعتمندی نمودند. جانب‌ها بر رشد با سرعت مناسبت‌های دو دولت در ساحه‌های مختلف همکاری توجه ظاهر کرده گسترش منبع رابطه‌های تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتری را مهم شماریدند. در ادامه صحبت دایر به مسائله‌های عمده منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل افکار انجام داده شد. 17 اپریل در شهر سنت پتربورگ جلسه نوبتی شورای اسامبلی بین پارلمانی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید که در کاریان رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اشتراک و سخنرانی نمودند. در جلسه مذکور اینچنین رئیس اسامبلی بین پارلمانی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل رئیس شورای فدراسیای مجلس فدرالی فدراسیای روسیه والنتینا ماتوینکا و رهبران پارلمان‌ها و هیئت‌های پارلمانی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل اشتراک ورزیدند. طبق روزنامه در شورای اسامبلی بین پارلمانی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل مسئله‌ها را دایر به جنببست فعالیت شورای اسامبلی بین پارلمانی در سال 2024 تشکیل مشاهده‌های انتخابات در حدود دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل همکاری کشورهای سازمان عاید به تحکیم امنیت نزد سرحدی در مرزهای بیرونی و دیگر مسائل جاری مورد بررسی قرار دادند. ضمن سخنرانی خود رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی عاید به نتیجه‌های انتخابات پارلمانی در جمهوری تاجیکستان ابراز نظر کرده از کار مشاهدان بین‌المللی اسامبلی بین پارلمانی دولت‌های اشتراکی اتحاد دولت‌های مستقل اظهار قناعتمندی نمودند. یادآور می‌شویم که 15 اپریل در اساس دستور سپارش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره تدبیرهای عالی به شهردوستانه تطبیق سیاست اجتماعی دولت و سهامگذاری در حل مشکلات و عاقبت‌های آفت طبیعی در منطقه رشت کاروان ماشین‌های پربار برای مردم از زمین لرزه ضرر دیده ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد سفر برگردیده بود. 17 اپریل کاروان ماشین‌ها که در آنها اساساً مسائل ساختمان و دیگر لوازمات ضروری بود به منطقه رشت رسید. گزارش در این خصوص. کاروان ماشین‌ها برای ضرردیدگان زمین لرزه ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد در پرتو غمخوری‌های بشردوستانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مصالح ساختمانی آوردند تا اینکه با انجام کارهای لایحه‌کشی و جدا کردن قطعه زمین برای ساکنان از آفت ضرردیده ناحیه‌های ذکر گردیده خانه‌های استقامتی وابسته به شرایط محل بنیاد کرده شوند. مینادوری صمیمی خیش را با اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانیم که کمک‌های نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بر ناحیه رشت از نمود مسائل ساختمانی خوراک و اشیاء روزگار دسترس شدند و مردم ناحیه رشت هیچگاه خود را تنها نمی‌بینند زیرا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پهلوی آنها هست. با مقصد پورا فرا گرفتن عائله‌های ضرردیده از آفت طبیعی
با کمک‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد ستاد برطرف‌سازی عاقبت‌های آفت طبیعی از حساب راهبران وزارت و اداره‌های جمهوری و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی تحت راهبری معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان سلیمان زیازاده فعالیت داشته و هر یک عائله کمک‌های پیشبینی شده را در محل زیستشان رسانیده ایستادند که ساکنان برای این غمخوری‌ها عرض منتداری بیان داشتند. در واخری با نمایندگان وزارت و اداره‌های جمهوری و راهبران تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه رشت معاون سروزیر جمهوری قید نمودند که با معین شدن حجم خسارات باید خانه‌های استقامتی شهروندان ضرردیده ناحیه‌های رشت و تاجیک‌آباد وابسته به شرایط محل در جایهای بی‌خوف و جوابگو به طلبات معیارهای ساختمانی بنیاد کرده شوند تا اهالی از انشاءات بنیاد شده سالهای طولانی استفاده نمایند. زیرا برای بنیاد منزل‌های استقامتی اهالی از آفت ضرر دیده با قدر کافی مسائل ساختمانی و دیگر واسطه‌های ضروری پورا دسترس گردیده است تا انشاءات در اساس لایحه یگانه و خوش‌صفت ساخته و استفاده داده شوند. برای رفع عاقبت‌های زمین‌لرزه در ناحیه رشت و تاجیک‌آباد در پرتو دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان همه شرایط و امکانیت مسائل ساختمانی و دیگر دستگیری‌ها فراهم آورده شده است تا مردم زیر پرچم وحدت و یگانگی دست همدیگر گرفته مشکلات جای داشته در مهلت کوتاه برطرف کرده شود تا ضرردیدگان صاحب منزل‌های نوی استقامتی شوند. حکومت جمهوری تاجیکستان سریع وقت برطرف نمودن عاقبت‌های آفات طبیعی و با منزل زیست تامین نمودن عائله‌های ضرردیده تدبیرهای مشخصی را عملی می‌نمایند. برای مردم ضرردیده ناحیه تاجیک‌آباد کاروان کمک‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان عبارت از مواد عضوقواری و مصالح ساختمانی دسترس گردید. ما همین پرزیدنت می‌ندار هستیم که ما را یاردم کرد. ساکنانی که از آفت‌های طبیعی ضرر دیده بودند از غمخوری‌های حکومت مملکت مخصوصاً از سیاست خردمندانه پیشوای ملت اظهار منتداری نمودند. کمک‌های اولین درجه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان به ما رسیدند و ما منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان می‌رسانیم. با سپارش پیشوای محبوب ملت ساعت‌های اولین با طریق چرخبال نمایندگان حکومت در اینجا حاضر گردیدند. همچنین فرزند همین وطن منتداری تمام مردم ناحیه را به راهبر دولت می‌رسانم که در روزهای وزین خلقش را دستگیری نموده ایستاده است. کارهای برطرف‌سازی آفت طبیعی ادامه دارد. بختاوری مهرالدین، بهرالدین اسمان‌الدین، تاجیک‌آباد، اخبار. бахшида ба рӯзи пойтахт ба ғолибони озмунҳои фанӣ ва гирандагони стипендияи президентӣ хатсайри сайёҳӣ ташкил карда шуд ки дар доираи он иштирокдорон аз мавзеъҳои сайёҳии шаҳри душанбе дидан намуданд. гузориши шаҳзоди идибек. امروز با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت برای غالبان آزمون‌های فنی و گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی خطسیر سیاحی تشکیل کرده شد. در دایره خطسیر از جانب راهبرداران وابسته به امکانات سیاحی شهر دوشنبه معلومات مفصل پیشنهاد گردید. خطسیر سیاحی از نزد مجسمه شاه اسماعیل سامانی آغاز گردید. نخست خوانندگان از مجمع استقلال دیدن کردند. مورد به ذکر است که یکی از انشاءات محتشم و سیاحی پایتخت مملکت میدان استقلال محسوب می‌یابد. این انشاءات 8 سپتامبر سال 2022 از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان مورد بهره برداری قرار گرفت. میدان استقلال با طرح ساختمانی و نمای ظاهری در منطقه بنظیر بوده. هدف اساسی بنیاد گردیدن آن حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک، تجسم رکن‌های مهم دولتداری، باز هم بلند برداشتن حس خودشناسی ملی و در ذهن و شعور شهروندان مملکت
خصوصا نورسان و جوانان تقویت بخشیدن اندیشه استقلال و آزادی می باشد. شهر دوشنبه دارای تاریخ قدیمی می باشد. اکسپونات های آثارخانه دایر به تاریخ قدیمی دوشنبه و رشد شهر در دوره نوترین به خوانندگان معلومات مفصل دادند. آثارخانه موافق به طلبات معاصر آثارخانه شناسی و آرایش زمانوی بنا یافته است. جابجاگذاری نگاره‌ها موافق به خرونولوژی تاریخی عملی شده، آنها توسط گذاشتن در ویترینه‌ها و یا عکس و تصویرها در دیوارها منظور اشتراکچیان گردیدند. در ادامه خیسر سیاحی خوانندگان از کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان دیدن کردند. گوشه‌های علاهیده‌ای که آثارخانه حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان تأسیس داده شده است، اشتراکچیان تماشا نمودند. تاریخ نیاگان تاجیکستان شوروی، اجلاسیه تقدیرساز 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان، تأثیریابی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان، نیروگاه آبی راغون، تشبس‌های جهانی پیشوای ملت و دیگر معلومات و نوگانی‌های تاجیکستانی صاحب استقلال از جمله بخش‌ها در آثارخانه است. شاهزاده دیبک، محمد سعیدی کمال، اخبار. چون دیگر شهر و نویای مملکت سیمای شهری کلوب نیز در روند تطبیق هدف‌های سازنده در دایره تجلیل جشن 35 سالگی استقلال دولتی زیبا و نظرآبا گردیده ایستاده است. کارمندان کسب و کار گوناگون و صاحبکاران در وسعت کارهای آبادانی و سبز و خرمگردانی شهر سهم می‌گذارند. گزارش علی ناصرزاده. در زمینه تقویت بخشیدن آبادانی و بنیادکاری‌ها به مناسبت استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در شهر کولا با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی در اساس نقشه چاره‌بینی‌های تهیه گردیده تدبیرهای سبز و خرمگردانی منتظم عملی کرده می‌شود. با تطبیق چنین هدف‌ها عین زمان این شهر باستانی سیمای کلاً دیگرگون را صاحب گردیده محیط باغ و گلگشت‌ها، شفت راه‌های ماشین‌گذر، اطراف تشکیلات و مؤسسه‌ها، خانه‌های استقامتی، کوچه و محله‌ها و خیابان‌های شهر با شنیدن گل و بوته‌های نادر و گوناگون رنگ آرایشی و نهالان همیشه سبز و سایه‌افکن باز هم زیباتر و نظرآبا شده برای سیر و فراغت ساکنان و مهمانان و جلب سیاحان بهترین امکانیت را فراهم آورده است. حالا برای سیر و تماشا و بهره برداری از مؤسسه‌های فرهنگی گشت و گذار در کوچه‌های شهر مخصوصاً جهت استفاده ثمرناک از امکانیت‌های موجوده فراغتی هم در حالت روزانه و هم شبانه تمام شرایط ضروری فراهم میباشد. ساکنان با افتخار و شکرگزاری از دوران صاحب استقلالی کشور با عزم و نیت‌های نیک و سازنده فعالیت و زندگی آسایشته دارند. برای تامین چنین فضای فرحبخش و زیبایی‌های محیط شهر سهم کارمندان مؤسسه دولتی کارخانه فرعی و کبودیزارکنی نظررس میباشد. در دایره عملی سازی چنین هدف‌های سازنده مسئولان مؤسسه مذکور شروع از اول موسم جاری نهالشینانی تدبیرهای عملی سبز و خرمگردانی را ادامه بخشیده پرورش گل‌های گوناگون رنگ و آرایشی و نهالان همیشه سبز را در پرورشگاه مؤسسه به طور منتظم راه اندازی نموده هنگام ضرورت تمام موضع‌های شهر را سرسبز و گلپوش می‌نمایند. بیشتر کارمندان مؤسسه را که به پرورش گل و بوته‌ها مشغولند زنان تشکیل می‌دهند و با زحمت و فعالیت ثمره بخش خود در نشو و نمای نهالان و تأمین آبادانی‌ها سهم نظررس دارند. شهر باستانی کولا برای رشد ساحه سیاحی و جلب سیاحان دارای امکانیت‌های فراوان است و در پرتو دستور سفارش‌های به‌واسطه رهبری دولت و دستگیری‌های روزافزون حکومت مملکت در این سمت تا رفت شرایط بهتر گردیده دستاوردها نیز افزوده ایستاده‌اند. در نتیجه دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبثکاری‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی در شهر کلوب دوره به دوره عملی سازی تدبیرهای آبادانی و سازندگی‌ها بیشتر گردیده سطح نیکوحوالی ساکنان نیز به مراتب بهتر گشته ایستاده است. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، شهر کلوب، اخبار. در حوزه تدبیرهای آبادانی به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی در ناحیه یوان ولایت ختلون بنیاد و تعمیر و نوسازی مؤسسه‌های تا مکتبی ادامه دارند. کودکستان رقم 14 ناحیه که سالیانی زیاد به تعمیر نیاز داشت با دستگیری مقامات محلی و سهم صاحبکاران از تعمیر پورا برآورده شده و در آن مکان خوبی تعلیم و تربیت فراهم آورده شده است. معلومات بیشتر در گزارش یوسف غنی‌زاده. در ناحیه یوان ولایت ختلون شرایط تعلیم و تربیت در کودکستان‌ها به مراتب بهتر می‌گردد. امکانات فراخ برای تعلیم و تربیت با نظام و اصول معاصر. مؤسسه تو مکتبی رقم 14 ناحیه یوان پس از نوسازی از تعمیر برآورده شد و در آن امکانات معاصر تعلیم و تربیت فراهم گردید.
симхонаҳои муассиса ҷавобгӯи талаботи замон ва меъёрҳои гузарондани машғулият бо кӯдакон гардонида шуд. айёниятҳои зарурӣ ва таҷҳизоти лозима дар кӯдакистон фароҳам оварда шуда, мураббияҳои соҳибтаҷриба бо истифода аз шароити муҳайё гардида ба кӯдакон таълиму тарбия медиҳанд. хобгоҳи муассиса низ бо катҳои нав таъмин шуда, кӯдакон аз имконоти хуб баҳравар гардиданд. муассисаи давлатии таълими то мактаби рақами 14 ба номи Чашма аз 11 гурӯҳ иборат буда, солҳои пеш ба таъмир ниёз дошта, ана таъмири капиталӣ карда дар муассиса 300 нафар кӯдакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст. таъмиру навсозии муассисаи томактабии рақами 14 дар доираи тадбирҳои созандагӣ ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ амалӣ гардида, он бо сифати хуб анҷом дода шудааст. бо мақсади тарбияи дурусти кӯдакон, инчунин ҷалби онҳо ба машғулиятҳои омӯзишиву маърифатӣ ва варзишӣ, дар ин муассиса симхона барои машғулиятҳо, толор барои гузарондани чорабиниҳои фарҳангӣ ва машқгоҳ таъмир гардида, дар онҳо таҷҳизоти нав насб шудааст. бунёди муассисаҳои томактабӣ ва ба таълиму тарбия ҷалб намудани кӯдакон аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта, ҷиҳати амалӣ намудани он имконоти фарроғ муҳайё карда шудааст. бо инобати дастгирӣ ва ҳавасмандсозии мураббияҳо, дар ин муассиса даври дуюми озмуни ҷумҳуриявии мураббии сол баргузор карда шуд. дар ноҳияи Ёвон даври дуюми озмуни мураббии сол баргузор гашта истодааст, ки дар ноҳия 9 муассисаи томактабӣ фаъолият мекунад, ки дар он 66 мураббӣ кору фаъолият дорад. имрӯз аз ҳар як муассисаи томактабӣ як нафар мураббӣ дар озмуни мураббии сол 2025 бо як тайёрии хуб дар ин озмун иштирок доранд ва дар даври сеюм, яъне дар даври вилояти роҳхат ёфта иштирок карда соҳиби ҷойҳои намоён мегарданд. мураббиҳо бештар кӯшиш талош карда истодаанд, ки худашонро муаррифӣ карда ва ба даври вилоятӣ роҳхат гиранд. дар озмун мураббияҳои кӯдакистони рақами 14 ва дигар муассисаҳои томактабии ноҳия фаъолона иштирок намуда, маҳорату малакаи омӯзгорӣ ва тарзи гузарондани машғулият бо кӯдаконро пешниҳоди аъзои ҳакамон намуданд. аз байни иштирокчиёни даври ноҳиявии озмун беҳтаринҳо интихоб гардида ба даври баъдӣ роҳхат гирифтанд. طبق اطلاعی به دست آمده، مساحت زمینه‌های تعیینات کشاورزی در جمهوری نزدیک 7 میلیون گکتار را تشکیل می‌دهد که از این زمین‌های کارم آبی بیش از 680 هزار گکتار را در بر می‌گیرد. با درک بلند مسئولیت شناسی، خواجه‌گیران هر قطعه به ذمه‌شان بوده را ثمرناک استفاده کرده برای حاصل دلخواه به دست آوردن از تمام امکانیت‌ها استفاده می‌نمایند. شرح بیشتر در گزارش گلچهره ستار. موافق معلوماتی به دست آمده، میدانی زمین‌های کارم که در آنها سهمداران دهات با کشت زراعتی گوناگون مشغول شده، از این زمین‌ها محصولات غذایی استحصال می‌نمایند. 663,122 گکتار را در بر می‌گیرد که از این حساب همگی 465,161 گکتارش زمین کارم آبی است. در شرایطی که امروز جامعه جهانی از هر وقت دیده به محصولات غذایی از جهت اکولوژی تازه نیازی بیشتر پیدا می‌کند، باید هر قطعه از زمین کارم آبی ثمرناک و عاقلانه استفاده شود. در سال 2024 میدان 1652 گکتار از آن 1598 گکتار زمین آبی وارد گردید. یعنی خواجگی‌های کشاورزی از خود نبودند که از آن 343 گکتار زمین پرتو، 450 گکتار زمین چراگاه و 642 گکتار به زمین کارم. این چنین 208 گکتار زمین‌های باغات لعلمی آبی گذرانده شد، 180 گکتار زمین‌های چراگاه با باغات گذرانده شدند و دیگر زمین‌ها 36 گکتار باغات نو تسکیه شدند. مقدار زمین‌های کارم آبی در جمهوری همگی 465,161 گکتار و شماره اهالی باشد زیاده از 10 میلیون نفر است و موافق معلومات آماری به سر هر یک آدم همگی 0.6 ساتیخ زمین کارم آبی راست می آید. همه ساله با مقصد تامین طلبات بازار استعمالی در اساس دستورالسپارشی حکومت مملکت جهتی کم کردن وابستگی بازار استعمالی از محصولات وارداتی دورنمای استراتژی کشاورزی برای سالهای داخلدار قبول کرده میشود. از جمله در سال 2025 نیز دورنمای ساختار کشاورزی‌ها از جانب حکومت مملکت
تصدیق و برای اجرا با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت‌ها و شهرهای جمهوری ارسال کرده شده است و طبق دورنما قریب که گذراندن کشتی زراعت‌های تکنیکی اگر بگیم در میدان 214,000 گکتار، از اون قریب نزدیک 187,000 گکتار کشتی پخته، نزدیک 40,000 گکتار کارتوشکا، قریب 22,000 گکتار سبزیجات، از اون 17,000 گکتار پیاز در بخش خوجگی جمع دهقانی و دیگر زراعت‌ها در نظر داشته است. در شرایط مرکب جهانی امروز یگانه راهی تامین سبد استعمالی و قانع ساختن طلبات اهالی مملکت با غذای سالم این استفاده با ثمر ذخیره‌های طبیعی از جمله آب و زمین است. موافق معیارهای توصیوی فیزیولوژی استعمالی محصولات عضوقواری که با قرار حکومت جمهوری به هر سری اهالی تصدیق شده است، محصولات نانی و لوبیایی در یک سال 147.7 کیلوگرم، گوشت و محصولات گوشتی 40.8 کیلوگرم، سبزیجات و پولیزی ها 166.1، میوه و بوته میوه 124 کیلوگرم، کارتوشکا باشد 92 کیلوگرم را تشکیل می دهد. ما امروز در جمهوری تاجیکستان امکانیت داریم که میدانی مثلا باغات را تا 800,000 گکتار رسانیم و استحصال انگور را به 1 میلیون تن، زردآلو را به تا 3 میلیون تن، یعنی ما تا 4 میلیون تن امکانیت داریم که در آینده همین نمودی محصولات را زیاد کنیم. مثلا ما اگر میوه‌جات را زیاد کنیم صادرات کنیم، از مبلغی و گندم وارد میکنیم، یعنی که گندمی که در تاجیکستان استحصال میشه، این گندم صفتی مثال استعمالش خیلی پست است، کلیکوینش پست‌تره، برای اینکه جمهوری تاجیکستان اقلیمش گرم است، تاثیر میرساند و وقت رویاندن همین صفتش پس میشه. ما این امکانات را داریم. امروز وقتی آن رسیده است که با راه‌های اینواسیونی پرورش زراعت نشاندادهای استحصالی را بلند برداشته با افزایش محصولات خوش‌صفتی از جهت اکولوژی تازه وطنی، راه واردات همه گونه مواد غذایی را گیریم و اهالی خود را با محصولات خوش‌صفت تامین نماییم. از اطلاعی به دست آمده برمی‌آید که غیر از سبزیجات و میوه‌جات باید دیگر محصولات را از بیرون نیز وارد سازیم. امروز با مقصد نگاه داشتن استواری بازار استعمالی کشور برای کندن زنجیره تامینات بازار استعمالی با محصولات اساسی غذایی، یعنی 4 زراعت اساسی است که تحت توجه به واسطه رهبر دولت قرار دارد و برای همین هم همه کشاورزان مملکت کوشش دارند که دورنمای 4 زراعت اساسی یعنی پخته، کارتوشکا، پیاز و سبزی که تحت توجه حکومت مملکت قرار دارد و از اجرایش این دورنما یعنی نتیجه گیری کرده می شود. به این خاطر هم کشاورزان مملکت سعی کوشش دارند که همین دورنمایی که از جانب حکومت تصدیق کرده است آن را با یک سطح صفتی بلند اجرا نموده در تامین بازار استعمالی مملکت سهم خود را گذارند. با استفاده از 300 روز آفتابی و اقلیم موافق، گرفتن 3-4 حاصل در یک سال از زمین‌های پرقیمت آبی، بلندگردانیدن محصولناکی باغ و تاکزار، ثمره بخش استفاده نمودن قطعه‌های زمین نزد حولگی، تشکیل گرمخانه‌ها، ذخیره محصولات در سردخانه‌ها، در این برابر تنها مهنت صافدلانه و دلگرمی به هر کف خاک حاصلخیزی وطن زمینه وسیع فراهم می‌سازد که ما بازارهای داخلی را با محصولات خودی تامین، ارزش اصلی محصولات را کاهش، نرخ همه گونه مواد غذایی را به کیسه خریدار موافق گردانیده برای صادرات و فایده بیشتر و رسیدن به یکی از هدفهای اساسی حکومت جمهوری امنیت غذایی تلاش بیشتر نماییم. بیننده های عزیز، با دیگر خبر گزارش شد در نشرهای من بعد شما را آشنا می‌سازیم. سلامت باشید.